let us see what are the objectives of career planning, or what do you mean by career planning in details. Clear? So career planning is a deliberate process through which a person becomes aware of personal career related attributes and the lifelong series of stages that contribute to his career fulfillment. It means we are deliberately planning our career. Clear? Because we know what are the career attributes and we know how far it will take time to fulfill our career. These both the things we know and we plan accordingly. Clear? That is what is meant by career planning. So it is an intentional approach. Clear? It is not developed all on a sudden. We plan in such a way that it becomes like a long series of stages, and finally career fulfillment happens. Clear? So let us see what are the objectives of career planning. Here the objectives of career planning is that it offers careers, not jobs. Clear? So career is offered so that the talent can be attracted and retained in the organization. Our career is planned in such a way that our talent improves and organization retention happens. Clear? So next objective is that effective utilization of human resources, because when our career is developed we becomes efficient and thus effective utilization can happen, and that may lead to what? Productivity, higher productivity. Clear? Note down the points what I am telling. And to reduce employee turnover. See, when you are developed and when you have more opportunities in the organization, we will not leave the organization, and even at any cost the company will retain us because of the talent that we have. So the employee turnover gets reduced. To motivate the employees and to boost their morals. So it's a motivation. Career planning is a motivation among the employees itself, and their moral values also gets boosted up because you are able to fulfill your career. Clear? And to meet the immediate and future human resource needs of the organization on a timely basis through career planning is done. So because when you are getting more talented, you can get attracted to an organization. And let us see what are the elements of career management program. Career management program. The first element of the career management program is preparation of up-to-date inventory of job position in the organization. Clear? Preparation of up-to-date inventory of job position in the organization. This is the first element in career planning, which will give complete information about the job position. Clear? Which will give complete information about the job position. So the inventory should contain the following things. Up to date ആയിട്ടുള്ള inventory എന്തിൻ്റെ? ജോബ് പൊസിഷൻസിൻ്റെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ആ ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജോബ് പൊസിഷനിലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവെൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ ലെവലിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്, നോർമൽ ടേൺ ഓവർ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ എത്ര വേക്കൻസീസ് വരെ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ? പെട്ടെന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു, അതാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ല, സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ജോബാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര പൊസിഷൻസ് വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം, ഭാവിയിലൊരു വേക്കൻസി വന്നാൽ അപ്പോൾ ആ വേക്കൻസി നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോണ ഏകദേശം ടൈമൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇൻവെൻട്രി, ആൻഡ് ഇഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ ഹാൻഡ്സ് നീഡഡ് എത്ര പേര് വേണ്ടി വരും. അതാണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രി പ്രോസസ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗുണം. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഓരോ ജോബിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താ, ഫങ്ഷൻസ് എന്താ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ആ ഇൻവെൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. വളരെ പെർട്ടിക്കുലറാണ്. ക്ലിയർ? ഇത്രയും മാത്രമല്ല,
ഓരോന്നിനും വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ, വാട്ട് ഓൾ ട്രെയിനിങ്സ് ആർ നീഡഡ്, വാട്ട് ഇസ് എ സ്കിൽ ദാറ്റ് യു നീഡ്, experience that you need, what is a personality trait that is required for each job. So inventory, preparation of an up-to-date inventory system means a details, so in-depth detail about each and every job in the organization is prepared. This is the first element of career management program. Clear? And second process is that preparation of personal inventory of present and anticipated human resources. So personal inventory of present and anticipated human resource means what? This is second element. Second element is the preparation of inventory of human resource. ഇത് ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു? ഇൻവെൻട്രി ഓഫ് ജോബ് പൊസിഷൻ ആണ്. ഹിയർ ഇസ് ദ ഇൻവെൻട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, ആൾക്കാരുടെ ഇൻവെൻട്രി. This will contain information about the what is the currently employed persons, what are there. അത് മറ്റത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ വേണം, ഇത്രയും ജോബ് ഉണ്ട്, ഇത്രയാണ് ആവശ്യം, അതിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇൻവെൻട്രി അല്ല സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല. വി ആർ കീപ്പിംഗ് ആൻ ഇൻവെൻട്രി ഓഫ് the human resource that is available in the organization, and this contains all the information about the currently employed manpower resources, their academic qualifications, training, experience, etc. Clear? So, and it will provide as a basis for planning and development of organization needs also. Future planning inum goodi developed ana. Even who are eligible for promotion, all that can be determined in the second element. This is the second element. So, job position inventory is kept, human resource inventory is kept, and last is career planning and development. Finally, you are planning about the career. Career planning of development first varna step aanu matching of management and individual career plans. അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഒരു ജോബിൽ ഒരാളെ വെക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഈ മാച്ച് ഇല്ലാച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ് വിൽ നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ദെയർ റിയൽ വർത്ത് ഇൻ ദ വർക്ക്, ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ കനോട്ട് മേക്ക് ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മാൻ പവർ റിസോഴ്സസ്. ക്ലിയർ? സോ വൺസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയീസ് അസൈൻഡ് വിത്ത് എ കരിയർ, he should be allowed to continue. കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം. കാരണം അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, അയാളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി വേണം, ആസ്പിറേഷൻസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ വേണം. അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ? അല്ല. ദാറ്റ് ഷുഡ് മാച്ച് വിത്ത് ദ മാൻ പവർ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്ത ഒരു മാച്ച് ഉണ്ടോ? മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കരിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, which helps in effective implementation of this program, that is career management program. Development of personnel should be related to present and future needs of the organization. How the personality can be developed. So adu mathralla ayalade performance appraisal should be done. This performance appraisal, only when it is done, the individual capabilities and potential will be known. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഓൺ ദ ജോബ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ജോബ് ടെക്നിക്സ് ട്രെയിനിങ് ഇസ് ഗിവൺ. ക്ലിയർ? മാനേജ്മെൻറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ പ്ലാൻ, ദെയർ ഓൺ മോഡൽ പ്ലാൻ ഫോർ ഈച്ച് കരിയർ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദേ ഷുഡ് അസസ് ദ മാൻ പവർ നീഡ്സ്. എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ, നീഡ്സ് ഷുഡ് ബി അസസ്ഡ്. Clear? Needs should be assessed, and skills and capabilities required, what are the skills and capabilities required should be known, and utilizing the full potential and capabilities of employees. Clear? Training ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ capabilities maximum enhance ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവെച്ചാൽ അത് ചെയ്യണേനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? And next is career criteria in developing of career planning. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിന്തിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാതും നോക്കി ഇനി ഏത് രീതിയിലാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഡയലോഗ്സ് ആർ ദെയർ. അതായത് ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കരിയർ പ്ലാനിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
That means dialogue between the employee and his immediate supervisor, dialogue between the individual and the top management. All that can generate a interest in the mind of employees. Clear? Even guidance can be given. Even involvement in work and participation can be given. Feedback can be given to the employees. So that can motivate them. Clear? ഇതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം, കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് വെക്കണം എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾസാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് എ കരിയർ പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റം. കരിയർ പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഇഫക്റ്റീവ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വലി കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ഓണസ്റ്റ്. ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ് വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കരിയർ പ്ലാനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. കരിയർ പാത്താണ് ഒരെണ്ണം. കരിയർ പാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ ഇന്ന പ്രമോഷൻ കിട്ടും, ഇന്ന പ്രമോഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അതിന് ഇത്രയും. അപ്പം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത്. ജോയിൻ ചെയ്ത 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രമോഷൻ, അതിന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊരു ചാർട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ആ ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കരിയർ പാത്ത്. ക്ലിയർ? ദ പാത്ത് ഷുഡ് ബി നോൺ ടു ദ എംപ്ലോയീസ്. ആൻഡ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ എവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്യണം വേക്കൻസീസും പൊസിഷൻസും ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ചിലപ്പോൾ അവർ പ്രമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. ഓർഗനൈസേഷനിൽ പുതിയ നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നടത്താനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ജോബിനെ നമ്മൾ പ്രമോഷനായി പോവാതെ എന്ത് പോസ്റ്റ് വന്നാലും അത് ജോബ് പോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ വരാം. അതായത് നമ്മളുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ്. അതായത് ചെറിയ ജോലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലിക്ക് പിന്നെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നാവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യും, എംപ്ലോയീസ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടും. അതിനെയാണ് ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് അതൊരു കരിയർ പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം അടുത്ത ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ. അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിയേച്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാവരെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. കുറച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റിൽ തന്നെ ഒരു മിനിയേച്ചർ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യും. അത് ഓൾറെഡി അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഒരു ടീമുണ്ട്, ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റും ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇതൊരു ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ്. കാരണം ഒരാളുടെ എബിലിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യലും സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള effective method ആണ്. And also this is a basis of career planning and development. Clear? So today we have seen what is career planning, what are the objectives of career planning, and the elements of career management program. Clear? ഇത്രയും കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇനി അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കരിയർ പ്ലാനിങ്? Clear? The benefits of career planning is given as an assignment in your book. You should read thoroughly this concept and you can write the benefits. Clear? And then in the next class I shall start with the 5th unit. Last unitലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. And the last unit it deals with compensation, grievances, discipline and labor participation. അങ്ങനത്തെ 4 chapters ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. Unit 5. We will start with Unit 5 in the next class. Clear? Okay, bye.